तृतीय अध्याय 3:1 क शब्द क न शब्द विभाग 5:68 गोटे अक्षर किंबा गोटेरु क अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाउथिले ताकू शब्द कुहा जाए। किंतु एक बा एकरु अधिक अक्षर एकाठी हेले मध्य जदि कौनसी निर्दिष्ट अर्थ न बुझाए तेबे ताहाकू शब्द कुहाजिब नाही। जेपरि जल र अर्थ पानी जहा तरल स्नानयोग्य पानयोग्य इत्यादि। बतक र अर्थ एक जलचर पक्षी। एही अक्षर बा अक्षर समूहर अर्थ एगुड़िक गोटिए गोटिए शब्द किंतु ठणप साड़ियो कदभम भली अक्षर समूहर निर्दिष्ट अर्थ नथिबारु एगुड़िकु शब्द कुहाजाई पारिब नाही। ख शब्दर स्वरूप अक्षर संख्या आधार रे शब्द 1 2 3 4 बा 5 अक्षर विशिष्ट होई पारे। पूर्वरु अक्षर आलोचना बेले ए संबंध रे सूचना दिया जायछि। एथुरु अधिक संख्यक अक्षर थिबा शब्द ओडिया भाषा रे क्वचित मिले। व्यवहार उच्चारण और अर्थ आधार रे शब्दगुड़िकु प्रतिशब्द समुच्चारित शब्द विपरीत शब्द समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न भागरे विभक्त करा जाए। ए संबंध रे अधिक अध्ययन उपर श्रेणी रे कराजिब। 3 2 शब्द भेद जो भाषार शब्दभंडार जेते समृद्ध सेही भाषा सेते बलिष्ठ। तेणु शब्दभंडार आम भाषा राइजर अमूल्य संपद। शब्दर दुईटी रूप थाए, गोटिए आंगिक रूप और अन्यटी आत्मिक रूप। आंगिक रूप शब्दटीकु आमे आखिरे जेउ रूपरे देखु ताहा तार आंगिक बा बाह्य रूप। जेपरी सामाजिक को आमे सामाजिक पढ़ु आत्मिक रूप। प्रत्येक शब्द सृष्टि पछरे किछि कारण बा अर्थ रहिछि। शब्दर व्युत्पत्ति और अर्थ एहार आत्मिक रूप। जेपरी सामाजिक समाज एक सामाजिक अर्थात मनुष्य गोष्ठीगत भावे जेउ विचार ग्रहण करे। आमे उपरे आलोचना करिछे जे शब्दभंडार आम भाषार अमूल्य संपद। मुख्यतः आम भाषारे उत्पत्ति दृष्टिरु 4 प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए। ताहा हेला तत्सम तद्भव देशज ओ आगत। 32 क तत्सम शब्द तत्सम बा सम शब्दर अर्थ हेउछि ताहापरि अर्थात संस्कृत भाषार शब्द परि। आम ओडिया भाषारे संस्कृत भाषार केतेक शब्द अविकल व्यवहार करा जाए। सेही शब्दगुड़िक संस्कृतरे जेपरि ओडियारे मध्य सेपरि। एभଳି केतेक शब्दर उदाहरण हेउछि नदी अरण्य हस्ती रवि शशि तारा आनंद क्षुद्र सूर्य ईश्वर गाभी बधू कूप करुणा फल पिता सत्य सुंदर राष्ट्र प्रस्थान परिधान लता सखा पत्नी प्राचीन अट्टालिका कृतज्ञ दक्षिण कृष्ण जाग्रत मित्र गहर प्रतिष्ठा अभिषेक इत्यादि। ख तद्भव शब्द पूर्वरु आलोचना करा जायछि जे कौनसी भाषा अपरिवर्तनीय नुहे। लोकमाने कथा कहिबा बेले कष्ट शब्दर उच्चारण सहज भावे करिथांती। जेमिति चंद्र को चांद ज्योत्स्ना को जह्न कुहा जाउछि। एहीपरि भावरे संस्कृत भाषार जेउ शब्दगुड़िकर उच्चारण परिवर्तन होई ओडिया भाषारे व्यवहृत हुए सेगुड़िकु भव शब्द कुहा जाए। तद्भव बा भव शब्दर अर्थ हेउछि तहिनु जात बा संस्कृतिरु जात होइछि। तळ शब्दगुड़िकु लक्ष्य कले आमे एहाकु सहजरे बुझी पारिबा। तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द। तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द नदी नई नकुल नेभळ ग्राहक गराख नृत्य नाट गोष्ठ गोठ सर्प साप घृत घिय गृहिणी घरणी पुष्करिणी पोखरी हो नगर नर गोस्वामी गोसाई भगिनी भजनी षष्ठी षठी पुत्र पुओ सप्त माता मा शमशान मशाणी शियाळ मस्तक मथा इत्यादि माटी शृगाल मृभिका एहिभଳି अनेक शब्द आम भाषारे व्यवहार करा जाए। ग देशज शब्द आम भाषारे व्यवहृत केतेक शब्द संस्कृत बा प्राकृत भाषारु आसी नाही। आम देशरे बसबास करुथिबा प्राचीन आदिवासी भाषारु आसी आम भाषारे प्रचलित होइछि। पुणी अनेक शब्द ओडिशारे बास करुथिबा जनसाधारणଙ୍କ तुंडरु मध्य सृष्टि होइछि। ए प्रकार शब्दगुड़िक निज देशर मूल सृष्टि होइथिबारु एगुड़िकु देशरु जात बा देशज शब्द कुहा जाए। एपरि शब्दगुड़िक हेले अलगा अखाडुआ कतरा काकरा कुटा कोरड़ा एंडुरी ठापुआ हिड़ टापरा तोराणी ओरा झाटुआ खपरा धेंडुरा कुटुतुणी गालु छाप तौल तेंडा इत्यादि। 33 घ आगत शब्द वीर कौनसी भाषा अविमिश्र नुहे एकथा आमे पूर्वरु आलोचना करिसंती। आम भाषा ओडिया मध्य अन्य भाषारु शब्द आहरण करी निज शब्द भंडार को समृद्ध करिछि। एगुड़िकु आगत शब्द कुहा जाए। भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोक विभिन्न कारणरु परस्परर संस्पर्शरे आसिले एपरि आदान प्रदान होइथाए। ओडिशार विभिन्न अंचलरे आदिवासी माने बास करंती। सेमाने मध्य भिन्न भिन्न भाषा व्यवहार करंती। नीतिदिनिया चलनीरे हाट बजारे अन्यान्य कार्य ओडिया भाषाभाषी लोक आदिवासी भाषाभाषी लोकंक सह मिसिथा अंती। फलरे एमानंक भाषार अनेक शब्द मिश्रण होइथाए। ओडिया भाषाभाषी अंचलर दक्षिण सीमारे तेलुगु भाषाभाषी अंचल एकत्र भावे रहिछि। तेणु उभय भाषार शब्दभंडारे बहु शब्द गृहीत होइछि। अतीतरे सुदूर दक्षिण भारतरु तामिल भाषाभाषी गंगवंशर राजा ओडिशार गजपति भावरे शासन करुथिले। ओडिशार सूर्यवंशी राजामाने मध्य दक्षिण भारतर बहु अंचल जय करी शासन प्रतिष्ठा करिथिले।
ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଆଦି ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ମୋଗଲ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଆଜି ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହିସବୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଉପବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 1. ଦେଶୀୟ, 2. ବୈଦେଶିକ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ୟୁରୋପୀୟ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଭାରତରେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଯବନ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କ. ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଓରା, ଚାଳ, କୋଡ଼ି, ଭଅନର, ଡାଳ, ଓଳି, ହଡ଼ା। ଖ. ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ଆରିସା, ତୋଟା, ଗିଲା, ପିଲା, ବିଲ, ସାନ୍, ଆଟିକା, କୁଡୁଆ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ଅକଲ, ଅକସ, ଅଦାରତ, ଇଲମ, ଇସାରା, ଅକ୍ତିଆର, କବର, କାଇଦା, କାଜି, କୋରଖ, ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା, ଜାରି, କରାମତ, ଦିମାକ, ଜବତ, ଜମି, ଜମିଦାର, ଜବାବ, ଜାରି, ଦୁନିଆ, ଦାଖଲ, ବାତିଲ। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ଅବକାରୀ, ଅମିନ, ଅନ୍ଦାଜ, ଅବଶୋଷ, ଆମଦାନୀ, କୁର୍ତା, କିନାରା, କିସ୍ତି, ଖପା, ଖାନସମା, ଖାତିର, ଗଞ୍ଜି, ଗରିବ, ଗିରଫ, ଗୁମାନ, ତକିଆ, ତଲାସ, କହର, ଜାଗା, ନିହାଲ, ନାଲିସ, ନଫା, ଜାହାଜ, ଜୋର, ପେସ୍କାର, ପତା, ସୁମାରି, ଆଇନ, ଖାଉନ୍ଦ, କୈଫିୟତ। 34. ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। କାବୁ, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ଚାକୁ, ତୋପ, ବାରୁଦ, ବନ୍ଧୁକ, ବାହାଦୁର, ରାସ୍। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଆତ, ଆଲମାରି, କାଜ, କାମିଜ, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ପିତା, ବାଲ, ନିଲାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସାଗୁ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଅପରେସନ, ଅର୍ଦ୍ଧଳି, କପ୍, କଲେଜ, କୁପନ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ପେନ୍ସିଲ, ଅଫିସ, ରବର, ସାଇକେଲ, ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବେଲ୍ସ, ବେଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତର, ମେଡିସିନ, ଭୋଟ, ସିନେମା, ଫାଇଲ, ଲଣ୍ଡନ, ୱେ, ମାଷ୍ଟର, ଜଜ, ବାକ୍ସ, ବୋର୍ଡ, ଟାଇମ, ପୁଲିସ, ଡଜନ, ହାରମୋନିୟମ, ପିଲର, ସ୍କେଲ, ଅର୍ଡର, ଟିକେଟ, ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଗ, କରେଣ୍ଟ, ପଲିଥିନ, ସିମେଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ, କାର, ବସ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଫ୍ୟାନ, ଭର୍ଟର, କଲର, ଟର୍ଚ୍ଚ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ: ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। 3. 2 ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଭାଷା ରାଇଜରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନଡ଼ିଆ, ହଡ଼ା, ଘର, ଟଙ୍କା, ପର, ପଇଡ଼, ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୃତି। 3. ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭକ୍ଷତି ଲାଗିରହିଛି। ବାହାପୁଆଣିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। କିଏ କବାଟ ଠକଠକ କରୁଛି। ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଉପରେ ଗାର ବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ବା ଲେଖିଲାବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ କଥା ବା ଲେଖା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ। ମନେ ରଖିବା, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଲାଗି ଲାଗି ଲେଖାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: କ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଖ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। 35. କ ଗ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଘ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ମ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଚ ଦବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଲାଭ ଓ ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କ୍ଷତି ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲେ: ଅଗମୂଳ, କଳାଗୋରା, ଯା, ଆସ୍, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଖଟାମିଠା, ହାନିଲାଭ, ଆଗପଛ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ଏଠି ସେଠି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, କିଣାବିକା, ଉଠାପକା, ତଳ ଉପର, ଦବାନବା, ଦିନରାତି, ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଭଲମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଖ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବାହାପୁଆଣି ପରିଶବ୍ଦ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ, ବାନ୍ଧବ ଓ ବାହା ସହିତ ପୁଆଣିର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ: ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଭୋକଶୋଷ, ଗଛପତ୍ର, ଆଶା ଭରସା, ଉପାସ ଭୋକ, ଘରବାଡ଼ି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଲିପାପୋଛା, ଘରଦୁଆର, କଳିକଜିଆ, ଲୁଚାଚୋରା, ଡର ଭୟ, କଣାକୁଜା, ଶଙ୍ଖମହୁରୀ, ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି, ଖିଆପିଆ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଯୋଡ଼ିଯାଉନି, ଦିନକାଳ, ଲହୁଲୁହ, ରାଗରୋଷ,
ଗ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ, ଝାଟି ଶବ୍ଦର ଝଗଡ଼ା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ରହିପାରନ୍ତି। 36 ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଖଇମ୍ବାର୍କ ଅଙ୍କାବଙ୍କା, ବାସନକୁସନ, ଗପସପ, ଅନ୍ଦିସନ୍ଧି, ପିଲାଝିଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, କନ୍ଦାକଟା, ବାଗବାଇଶ, ଝିଅଝିଆଣୀ, ରଜାରଇତ, ଲୁଗାପଟା। ଘ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏଭଳି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଟଣ ଟନ୍, କେଙ୍କେ, ଧୁମଧାମ, ନ, ଟପ୍ ଟପ୍, ଟିଂ, କାଉଁ କାଉଁ, ଝମ୍, ଫର୍, ଟିଟିକ୍। ମ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରି ଶବ୍ଦ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ପଢ଼ି ଏକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ା ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଢ଼ି ଯୋଗ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଉଠାଉଠି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ସୁଖାସୁଖି, କଟାକଟି, ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି, ଶୁଣାଶୁଣି, କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି, ଚଢ଼ାଚଢ଼ି, ମରାମରି, ଖରକାଖରକି, ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି, ଧରାଧରି, ଗଡ଼ାଗଡ଼ି, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି, ହଣାହଣି। ଚ ଦବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ମଟମଟ ଏକ ଦବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବିରାମ ନ ଦେଇ କହିବା ହେଉଛି ଦବିରୁକ୍ତି। ଏହି ଦବିରୁକ୍ତିରୁ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଦବିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଏହିପରି। 37 ଘର ଘର, ଖଲ ଖଲ, ଧପ ଧପ, ଥର ଥର, ଛଳ ଛଳ, ପଲ ପଲ, ବଲ ବଲ, ଫର ଫର, ସଲ ସଲ, କଟର କଟର, ଦପ ଦପ, ଝର ଝର, ହଟର ହଟର। 3 2 4 ଲିଙ୍ଗ। ଆମ ଭାଷାରେ କହିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେକ ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଓ କେତେକ ମହିଳା ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଥା ବାପା ବୋଉ ମା, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ରଜା ରାଣୀ, ବର କନ୍ୟା ବଧୂ, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ନେତା ନେତ୍ରୀ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ। 2 କେତେକ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଆ ଯୋଗ କରାଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ, ଚପଳ ଚପଳା, ସରଳ ସରଳା, ବତ୍ସ ବତ୍ସା, ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମା, କୋକିଳ କୋକିଳା, ଦବିତୀୟ ଦବିତିଆ, ଦବିଜ ଦବିଜା। 3 ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଥିବା 2ଟି ବର୍ଷରେ ଇ ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯୋଗ କରେ 2ଟି ବର୍ଷରେ ଇ ଆ ଜାଗ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯେପରି ବାଳକ ବାଳିକା, ନାଟକ ନାଟିକା। 38 ଚାଳକ ଚାଳିକା, ଗାଳ୍ପିକ ଗାଳ୍ପିକା ଇତ୍ୟାଦି। ନାୟକ ନାୟିକା, ପାଠକ ପାଠିକା, ଗାୟକ ଗାୟିକା, ଲେଖକ ଲେଖୁ। 4 ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଇ ଏକ କାର ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ। ଯେପରି ନଟ ନଟି, ଦେବ ଦେବୀ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ, ସିଂହ ସିଂହୀ, ତରୁଣ ତରୁଣୀ, କୁମାର କୁମାରୀ, ମୋଟା ମୋଟି, ଗେଡ଼ା ଗେଡ଼ି, ବ୍ୟାଘ୍ର ବ୍ୟାଘୀ କିଶୋର କିଶୋରୀ, ମାନବ ମାନବୀ, କବି କବି। 5 ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଆଣି ବା ଆଣି ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ। ଯେପରି ଶିବ ଶିବାନୀ, ଯବନ ଯବନାନୀ, ସାହେବ ସାହେବାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଣୀ, ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରାଣୀ। 6 ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ନି ଓ ଓନି ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ। ଯେପରି ପାଟରା ପାଟରାଣୀ, କାଚରା କାଚରାଣୀ, ମିତ ମିତଣୀ, ବାୟା ବାୟାଣୀ, ମୂଲିଆ ମୂଲିଆଣୀ, ବାଘ ବାଘୁଣୀ, ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ହାତୀ ହାତୁଣୀ, କମାର କମାରୁଣୀ, କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାରୁଣୀ। 7 ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଓଲି ଯୋଗ କରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ। ସେପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଗ ବଗୁଲି, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି। 8 କେତେକ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ରୂପ ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 39 ଶୂଦ୍ର ଶୂଦ୍ରା ଶୂଦ୍ରାଣୀ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ନାରୀ, ଶୂଦ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରର ପତ୍ନୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ନାରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୂ ପୁଅର ପତ୍ନୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 9 କେତେକ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଯେପରି କବି ନାରୀ କବି, ଗୁରୁ ଗୁରୁପତ୍ନୀ, କର୍ମୀ ମହିଳା କର୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁପତ୍ନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପୀ ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀ। 10 ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଉଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ।
ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷସୂଚକ କିମ୍ବା ନାରୀସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ତାକୁ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଯଥା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ପୁ ମାଇ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଫୁଲ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ପୁ ମାଇ ଫୁଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀ ପୁରୁଷଯାତ୍ରୀ ପୁ ନାରୀଯାତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗଧ ଅଣ୍ଡିରା ଗଧ ପୁ ମାଇଗ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘୁଷୁରୀ ଅଣ୍ଡିରା ଘୁଷୁରୀ ପୁ ମାଇ ଘୁଷୁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଛୁରୀ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ପୁ ମାଇ ବାଛୁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୂଷା ଅଣ୍ଡିରା ମୂଷା ପୁ ମାଇ ମୂଷା ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ ପୁ ମାଇ ଭାଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ। କେତେକ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ କରି ପଦପଦବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଭାପତି, ସଚିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୂଚକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବା। 40 3 2 5 ବଚନ। ବଚନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ବଚନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏକ ଅର୍ଥରେ ଏକବଚନ ଓ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବହୁବଚନ। ଏକବଚନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହା ଏକବଚନ ହୁଏ। ଯଥା କୁକୁର, ଘରଟେ, ମୁଁ, ଛାତ୍ରଟି, ଗଛ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ବଚନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏ, ତା, ଟି, ଟିଏ, ଟାଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟାଏ, ଗୋଟେ, ଗୋଟାକ, ଖଣ୍ଡିକ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ ଭଳି ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଓ କେତେକ ଶବ୍ଦର ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୋଜକ ଓ ପରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ କୁହାଯାଏ। ଅଭିଯୋଜକ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ, ପଦେ କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଜକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଜକ ପିଲାଟି, ଲୋକଟିଏ, ଘରଟେ, ଗାଡ଼ିଟା, ଲୁଗାଖଣ୍ଡ, ବହିଖଣ୍ଡିଏ, କୁଟାଖଣ୍ଡିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ପରେ ଲାଗିଛି। ବହୁବଚନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ତାହାର ବହୁବଚନ ହୁଏ। ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ, ମାନ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ାଏ, ସମୂହ, ସବୁ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗଣ, ଯୂଥ, ଦଳ, ପଲ, ରାଜି, ମାଳା, ପନ୍ତି, ବୃନ୍ଦ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପରି ପିଲାଏ, ଲୋକେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ, ମାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ାକ, ଫଳଗୁଡ଼ିଏ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ାଏ, ଦୁର୍ଗସମୂହ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ପକ୍ଷୀଗଣ, କରିଯୂଥ, ଗୋରୁପଲ, ଡକାୟତ ଦଳ, ବୃକ୍ଷରାଜି, ପର୍ବତମାଳା, ବକପଙ୍କ୍ତି, ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। 2 ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ, ବହୁତ, ଅନେକ, ସବୁ, କେତେକ, ଅଧିକାଂଶ, ଅଗଣିତ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚକ ଲଗାଯାଇ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି ବହୁ ରାଜା, ବହୁତ ପିଲା, ଅନେକ ଝିଅ, ସବୁ ଲୋକ, କେତେକ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ, ଅଗଣିତ ପରମ୍ପରା, ଗୁଡ଼ାଏ ବହି, ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର, କିଛି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ବହୁବଚନ ହୋଇଥିବା ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହେବ ନାହିଁ। 3 କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି 2 ପୁରୁଷ, 3 ମୁଣ୍ଡ, 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। 4 ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକବଚନ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ଯେପରି 6 ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଲାବେଳେ ବା ଲେଖିଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ଯେପରି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣମାନେ, ବହୁମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 7 ଗଣାଯାଇପାରୁନଥିବା ବସ୍ତୁର ବହୁବଚନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପାଣି, ବାଲି, ମାଟି, ସୁନା, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର, 3 ବୋଝ ବାଲି, 2 ଶଗଡ଼ ମାଟି, 5 ତୋଳା ସୁନା, 4 ମାଠିଆ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି। 3 2 6 ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବା ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାକୁ ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ, ଯେ, କିଏ, ଏହା, ଏହି, ତାହା, ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ 3ଟି ପୁରୁଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ରୂପ ରହିଛି। ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ଆଉ ସବୁ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। 1 ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏ କହେ ବା ନିଜେ ବକ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଯଥା ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବକ୍ତା ଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ବକ୍ତା ଓ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ, ଆମ୍ଭେ, ଆମେମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅଟେ। 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବକ୍ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷା ତୁ, ଆପଣ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେପରି ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଇତ୍ୟାଦି। 3 ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଧରି ନିଆଯାଏ।
अर्थात यहाँ विषय बा जेउमानंक विषय किछि कुहाजाए सेमानंकु तृतीय पुरुष कुहाजाए। से जीए के किए सेमाने जेउमाने केउमाने इत्यादि तृतीय पुरुष सूचक शब्द यह व्यतीत प्रत्येक नामकु बुझाउथिबा शब्द तृतीय पुरुष अटंती। शिक्षकंक पाई सूचना शिक्षक शिक्षार्थींक निकटरे तथ्य पहुंचाइबा पूर्वरु तथ्य संपर्क रे निजर धारणा को दृढ़ करिवे तथ्य संपर्क रे निजकु प्रस्तुत रखिबे। दिया जाइथिबा तथ्य व्यतीत आउ अधिक तथ्य शिक्षक संग्रह करी उपस्थापन करिवे। 42 1 आस कथाबार्ता हेबा 9 3 8 क शब्द कहिले आमे क न बुझू। अभ्यास कार्य ख आम भाषा मुख्यतः केते प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए ओ क न ग मौलिक शब्द काहाकु कुहा जाए। घ आम भाषा केते प्रकार जुग्म शब्द देखिबाकु मिले। म व्याकरण रे पुरुष आमे किपरि चिन्हिबा। आस उत्तर लेखिबा। क शब्दर केतोटी रूप थाए ओ न ख आम भाषा मुख्यतः केते प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए ओ न ग मौलिक शब्द काहाकु कहंती। घ आम भाषा केते प्रकार जुग्म शब्द व्यवहार करा जाए। म पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द मध्यरे पार्थक्य क न च एकवचन शब्द और बहुवचन शब्द किपरि चिह्नित करा जाए। छ व्याकरण रे पुरुष केते प्रकार उदाहरण सह बुझाओ। उत्पत्ति आधार रे अलगा शब्दटीकु बाछि लेख। क हस्ती रवि हाथी शशी। ख घिय नकुल पोखरी नई। ग काकरा कतरा टापरा अट्टालिका। घ पो बेंच साप नाट। म अंदाज ऑपरेशन क कॉलेज अलगा शब्दटीकु बाछ। क आग पछ एठी सेठी घरबाड़ी किणाबिका। ख डर भय दुख सुख लहुलुह खियापिया। 43 8 ग टी गपसप कामदाम लुगापटा। घ उठाउठी कटाकटी शुणाशुणी सलसल मो कंदाकटा टनटन केनके धाम अलगा शब्दटीकु बाछ। क रानी चपड़ा सरला बाळा। ख भाउज बहु बालिका आई। ग नायिका कोकिला गायिका पाठिका। घ शिवानी इंद्राणी भवानी सुंदरी। म बाघुणी गौडुणी केलुणी इंद्राणी। 6 तल पुल्लिंग शब्दगुड़िकर दुईटी लेखाएं स्त्रीलिंग रूप अछि ताहा लेखि पार्थक्य दर्शाओ। क आचार्य ख पुओ ग भाई घ क्षत्रिय म शूद्र। 7 तल शब्दगुड़िकर स्त्रीलिंग रूप लेख। 8 क कवि ख अंडीरा फुल ग पुरुष यात्री घ गुरु म कर्मी। तल रूपकु व्यवहार करी बहुवचन शब्द गोटिए लेखाएं लेख। क माने ख गण ग वर्ग घ श्रेणी 9 म पल प्रथम धाड़ी रे थिबा शब्द सहित द्वितीय धाड़ी रे संपर्क थिबा शब्द को गारटा आनी जोड़। क स्तंभ ख स्तंभ द्वितीय पुरुष गाई प्रथम पुरुष आपण तृतीय पुरुष सेमाने तू आपण माने आंबे रानू। 10 बंधनीरु शब्द नहीं शून्य स्थान पूरण कर। क सभारे अनेक नारी। ख पिलामाने हाथ ग आम चारोटी मांकड़। घ विवाह उत्सवरे बंधु उपस्थित थिले नेता नेत्री होई चालुछंती। कोळाकोळी धराधरी भांगी देले गुड़ाक टाए जोग दियंती। वर्ग दल म एते बही तुमे नहीं पारिबनी गण गुड़ाए। च प्रद्युम्न बाबूंक स्त्री एते। 6 तांकर मुं जानी नथुली मोटा मोटी चालीरे मुंडरी गली झणझण धप धप। 45